Good morning, students. So we are going to continue the topic of optical isomerism, right? So today we are going to see the topic known as today we are going to see the topic known as enantiomeric excess, as well as we are going to see the formula to calculate number of optical isomers, right? And then we are going to solve the numericals based on what? है ना? Relationship, whether they are enantiomers or they are diastereomers or they are mesocompounds, and you have to identify which is the erythroform and which is the trioform. Is it? Now first we will see the formula of enantiomeric excess. Now what is this enantiomeric excess actually? Enantiomeric excess, right? See here. Look at the heading, everybody. I am giving the heading as enantiomeric excess. See, I am giving the heading as enantiomeric excess. So you know that everybody, what do you mean by enantiomers, right? So what do you mean by enantiomers? Enantiomers, okay? You know that optically active isomers, which are non-superimposable mirror images of each other. Optically active isomers, which are non-super mirror imposable images of each other, they are called as what? Enantiomers. No, I am talking about enantiomeric excess. Now you know that. Suppose I have a racemic mixture. Suppose if I am having a racemic mixture. So suppose if I am having a racemic mixture, now you know that what is the quantity of the racemic mixture? 50% will be what? Dextro. 50% will be what? Levo. Or 50% will be R. 50% will be S. Right? 50% dextro form plus 50% levo form is called as enantiomer. Sorry, is called as racemic mixture. It is called as what? Racemic mixture. 50% dextro form plus 50% levo form, it is called as what? Racemic mixture. Or 50% R configuration plus 50% S configuration is called as what? Racemic mixture. Now suppose in a racemic mixture, and actually if I am having a mixture of D and L, right? If I am having a mixture of D and L, right, in unequal amount, actually when D isomer and L isomer are mixed in equal amount, it is called as what? Racemic mixture. It is called as what? Racemic mixture. Is it? When D isomer and L isomer, when D isomer and L isomer, when they are mixed in equal amount, that mixture is called as what? Racemic mixture. Now what I am doing, I am going to mix D isomer, L isomer in unequal amounts. I am going to mix D isomer and L isomer in unequal amounts. Suppose I have taken 70 grams of D and 20 grams of L. Now are they equal? Are they equal? No. If I am taking 7 moles of D and 1 mole of L, are they equal? No. That means when unequal amounts of D and L compounds are mixed, in that mixture, one of the isomer, either D isomer or either L isomer, will be in more amount. Will be in more amount, right? By how much percentage it will be more? That phenomena is said to be what? Enantiomeric excess. Enantiomeric excess is nothing but when one of the enantiomer is present in more amount, okay, than the other. When one of the enantiomer is present in more amount than the other, that phenomena is said to be enantiomeric excess. You know that equal amount of enantiomers are called as racemic mixture, but I am talking about unequal amount of enantiomers. I said you that unequal amount of dextro plus unequal amount of levo, right? Okay, or unequal amount of R plus unequal amount of S. Clear? Okay. So that mixture is said to be what?
enantiomeric excess. That mixture is said to be what? Enantiomeric excess. So when enantiomers are mixed in unequal amount, such mixture is called as what? Enantiomeric excess. Always in enantiomeric excess. Always in enantiomeric excess, one of the isomer will be in more amount and other isomer will be in less amount. So D maybe D in more, sorry, maybe D may present in more amount or L may present in more amount, or L may present in more amount, D isomer may present in less amount, doesn't matter. But D and L should not be present in equal amount. They should present in what? Unequal amount. When D isomer and L isomer are mixed in unequal amount, right? That is called as enantiomeric excess. So in enantiomeric excess, one of the isomer, either D or L, either D or L will present in more amount. So by how much percentage it is present in more amount, for that purpose only we are going to calculate this formula, enantiomeric excess. Okay, enantiomeric excess is used to calculate the percentage amount of excess amount of enantiomer. Okay, enantiomeric excess is used to calculate the percentage of excess amount of enantiomer, right? See, now let us see the formula, है ना? So enantiomeric X, or in some books it is given optical purity. Okay, enantiomeric excess is given or it is given as optical purity. Now let us see enantiomeric excess. I will write the formula. Enantiomeric excess is equal to, right? The formula is mod of D minus L upon mod of D plus L into 100, right? Into 100. Mod of D minus L upon D plus L into 100. This is the formula, where D is equal to what? D may be either mass or moles or percentage of D isomer. Okay, so this D may be expressed as mass, or D may be expressed as moles, or D may be expressed in terms of percentage. The formula should be same. Okay, this is the point where I am giving you extra. Okay, this is the extra knowledge where I am giving you, na? Such kind of formula you cannot see in some books of NEET. Okay, and as well as in some books of JEE also you cannot find this formula, but I have given you in terms of notes one or two times. We have got a problem in old times of JEE, so that is why, है ना, I am giving you the formula, right? Just remember the formula. Okay, so enantiomeric excess is equal to what? D minus L upon D plus L into 100, right? Here D is what? D may be expressed in mass, D may be expressed in moles, or D may be expressed in percentage. In the same way, L is equal to also what? Mass or moles or percentage of L isomer. Okay, whether D and L isomer, they may express in mass, they may express in moles, or they may express in terms of percentage, doesn't matter. For all the cases we are going to use the same formula, right? For all the purpose we are going to use the same formula, that is what? Mod of D minus L upon D plus L into 100. Instead of D or instead of L, they may also use what? R and S. So at that time we can use enantiomeric excess is equal to what? Mod of R minus S upon R plus S into 100. Okay, so what we can give the formula enantiomeric excess? R minus S upon R plus S into 100. This is what? Enantiomeric excess. Okay, in terms of R and S. Again, here R indicates R may be R isomer, it may express in mass, it may express in moles,
it may express in percentage, doesn't matter. Okay, right? So whatever may be the unit, right? Whether R may express in what? In terms of mass, R may express in terms of moles, or R may express in terms of percentage, doesn't matter. For all the things we can have the same formula, either D minus LR, right? Either D minus LR what, or R minus S. You can use this formula. This is the formula of what? Enantiomeric excess. Cleared? Okay. This is the formula of what? Enantiomeric excess. One more formula I would like to give of enantiomeric excess. Enantiomeric excess is equal to, one more formula it is given, alpha sample upon alpha enantiomer into 100. Okay. This is one more formula. Just remember, alpha sample upon alpha enantiomer into 100, right? Alpha sample upon alpha enantiomer into 100. Here alpha is nothing but this is concentration of sample upon concentration of enantiomer into 100. Sample means you know that which may contain both the enantiomers, right? And this is the concentration of one enantiomer, and this is 100. Okay, so you can use this formula also, right? Concentration here, alpha is nothing but only concentration of sample upon concentration of enantiomer into 100. Clear? Okay, sample indicates what? Given mixture. Okay, and they will give concentration of one of the enantiomer, right? So here what happens? Concentration indicates what? This is the concentration of sample beta. Sample indicates what? Mixture of D and L. This is called as sample. And here they may give a concentration of only one of the enantiomer, right? Okay, so by this formula you can find enantiomeric excess. By this formula you can find what? Enantiomeric excess. So these are the three formulas by which we can derive what? Enantiomeric excess. So please note down this formula, everybody. I think you have already, right? Go through this formula for enantiomeric excess. Okay, so these I have given for extra knowledge. One or two times in previous examinations they have asked the questions based on this. You cannot find this formula in reference books. Okay, keep it in mind. So don't try to find this formula in reference book. In many reference book this formula is not mentioned. So that is why I have given this formula in your notes. Okay, keep it in mind. Okay, one notice please here, the notification. Okay, one notification. Please try to understand here. Listen. For all JEE students, mathematics students, your mathematics class will start at 11:45. Sorry, 10:45. At 10:45, okay? AM, not PM. Okay? So all mathematics students, boys and girls, JEE batch, okay? All mathematics students, they will be having your mathematics class at 10:45. पावणे 11 वाजता तुमचा मॅथमॅटिक्सचा क्लास राहील 10:45. And in the same time, remaining students, your chemistry class, that means Singh class of gaseous state, will be at as usual same time 4 p.m. Clear? So maths class will be at 10:45 and your chemistry class of Singh will be at 4 p.m. Okay, now let us continue. So have you got the idea? This is called as what? Right, enantiomeric excess. Now after enantiomeric excess, now we are going to see the relationship between the molecules. Now I will give some numericals. These numericals are frequently asked in the examinations. I said you that based on the configuration, you find R and S configuration. Based on the configuration, you have to derive the relationship between the molecules. Okay, so there are two ways. Okay, first we will see the formula to calculate number of optical isomers. Okay, and then we will find the numericals. So this part is, we can complete this part. Okay, so next we can see calculation of
number of calculation of number of optical isomers. Calculation of number of optical isomers. ठीक है बघा. Now there are two types of compounds, right? Regarding optical activity, there are two types of compounds. One, first compound, the compound may have plane of symmetry, or that is called symmetrical. We will say what? Symmetrical. We will call it as symmetrical. It may divide into two equal halves. It is called as symmetrical. And second, the compound which cannot be divided into two equal halves, that is called as what? Unsymmetrical. Right? So basically we have two types of compounds, beta. Right? We have two types of compounds. We are going to categorize the compounds into two types. Number one, we are going to categorize the compounds into two types. Number one, those compounds which can divide into two equal parts, त्याला आपण म्हणतो सिमेट्रिकल. काय म्हणतो त्याला आपण? सिमेट्रिकल म्हणूया. आणि दोज कंपाऊंड्स विच डज नॉट डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, त्या कंपाऊंडला आपण काय म्हणूया? अनसिमेट्रिकल म्हणू. चालेल? लक्षात आला? कंपाऊंड मे डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स आणि कंपाऊंड विच कॅनॉट डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स. बेटा लक्षात घ्या, मी काय सांगतो ते लक्षात घ्या बेटा. कंपाऊंड मे डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स अँड कंपाऊंड मे नॉट डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स. तर सगळ्यात पहिला फॉर्म्युला सांगतोय आहे ना, फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. मी काय म्हणतोय? फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल म्हणजे काय बेटा? तो कंपाऊंड विच डज नॉट डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स. So that compound which does not divide into two equal parts, that compound is called as what? That compound is called as unsymmetrical molecule. आहे? तर सगळ्यात पहिला फॉर्म्युला आपण अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल साठी घेतोय. फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बेटा, नंबर ऑफ आहे ना, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2^n. बेटा हा फॉर्म्युला आहे. number of optical isomers is equal to 2^n बेटा, है ना. number of optical isomers is equal to 2^n, where n is equal to number of chiral atoms बेटा. where n is equal to number of what? Chiral atoms. Are you able to understand मी काय सांगतोय बेटा? पहिला फॉर्म्युला पहिला आहे फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बेटा. अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल म्हणजे लक्षात आलं ना, that molecule which does not divide into two equal parts, right? that molecule which does not divide into two equal parts, त्या मॉलिक्यूलला आपण काय म्हणतो? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. मग अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल साठी नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बेटा कॅल्क्युलेट कसं करतो आपण? फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज कॅल्क्युलेटेड इन दिस वे, आहे ना, राइट? बघा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2^n, where n is what? number of chiral atoms. क्लियर? हा फॉर्म्युला आहे. आता बेटा नेक्स्ट फॉर्म्युला. मला नेक्स्ट फॉर्म्युला समजून सांगायच्या पहिले मला एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगायचं आहे बेटा. ठीक आहे? ऍक्च्युअली मला एक एक्झाम्पल घेऊन तो एक्सप्लेन करायचा आहे, कारण की एक भरपूर जणांच्या डोक्यात येत नाही की सर हे फॉर्म्युला कशा बेसिसवर देत आहेत. हे खूप जणांच्या पोरांच्या लक्षात येत नाही बेटा. त्यासाठी मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल घेऊन एक्सप्लेन करतो, म्हणजे तुमच्या डोक्यात फिट जाईल की मी हे कॅटेगरायझेशन असं का केलं. ठीक आहे? आता आपण काय करूया? फॉर symmetrical molecule, right? For symmetrical molecule which contains, बघा मी काय म्हणतोय बेटा, which contains even number of chiral atoms. ठीक आहे? फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स विच कंटेन्स इवन नंबर ऑफ chiral atoms. हे नंतर बघूया आपण. पहिले सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल काय असते आणि त्याला किती प्रकारचे आयसोमर असतात काय नाही आपण पहिले बघू, नंतर याच्याकडे येऊ आपण. फॉर्म्युलाकडे थोडा वेळाने येऊ बेटा, 5 मिनिटांनी येऊ आपण फॉर्म्युलाकडे. पहिले आपण याच्याबद्दल डिटेली शिकूया, राईट? फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विच कंटेन्स इवन नंबर ऑफ chiral atoms. बघा, हा माझ्याकडे एक एक्झाम्पल आहे बेटा, लक्षात आलं?
हा एक माझ्याकडे एक्झाम्पल आहे, राईट. माझ्याकडे असा एक एक्झाम्पल आहे, CH3. बघा बेटा, मी ड्रॉ करून दाखवतोय तुम्हाला. CH OH CH OH CH3 आहे बेटा, राईट. असं एक मॉलिक्यूल आहे ना. मी काय केलं याला बेटा, मी याला असं इथून एक प्लेन ड्रॉ केला, असं एक प्लेन ड्रॉ केलं. या प्लेन ड्रॉ केल्यामुळं दिस कंपाऊंड इज डिवायडेड इनटू व्हॉट, 2 इक्वल पार्ट्स, है ना. बाय ड्रॉइंग द इमॅजिनरी प्लेन, बाय ड्रॉइंग द इमॅजिनरी प्लेन दिस कंपाऊंड इज डिवायडेड इनटू व्हॉट, 2 इक्वल हाफ. मग याला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे का? आहे, आहे ना. याला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे का? आहे. आता तुम्ही म्हणताल की सर हे प्लेन ऑफ सिमेट्री जर आहे, हे कंपाऊंड कसं आहे? ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह असेल. मग याला कुठून आले ऑप्टिकल आयसोमर्स? असा प्रश्न येतो बेटा, है ना. असा प्रश्न येतो बेटा तुमच्या डोक्यात. ठीक आहे. बघा हा मॉलिक्यूल सगळ्यात पहिले बघा. ठीक आहे, हा मॉलिक्यूल बघा. लक्षात आलं बेटा हा मॉलिक्यूल सगळ्यांना? मी अजून असं एक प्लेन ड्रॉ केला सेंटर मधून, राईट. आय हॅव ड्रॉन वन प्लेन. लक्षात आलं बेटा? असं एक प्लेन मधून, सॉरी, एक सेंटर मधून एक प्लेन ड्रॉ केला बेटा. हा प्लेन ड्रॉ केला. हे प्लेन या मॉलिक्यूलला किती मध्ये डिवाइड केलं? 2 पार्ट मध्ये डिवाइड केलं बेटा. दिस प्लेन हॅज डिवाइडेड दिस मॉलिक्यूल इनटू 2 पार्ट्स, राईट. अँड दिस 2 पार्ट्स आर मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर. म्हणूनच आपण म्हणतो या मॉलिक्यूलला काय आहे? प्लेन ऑफ सिमेट्री. आणि तुम्ही म्हणताल की सर ज्या मॉलिक्यूलला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे तो तर ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह असते. एकदम मान्य आहे बेटा, एकदम मान्य आहे. हा मॉलिक्यूल कसा आहे? ऑप्टिकली कसा आहे? इनएक्टिव्ह आहे. बट मी काय सांगतोय, हा स्ट्रक्चर नाहीये बेटा, हा कंपाऊंड आहे. आता मी याला डिफरंट अरेंजमेंट्स आहेत बघा. म्हणजे या मॉलिक्यूलला 2 पद्धतीचे आयसोमर्स आहेत. एक ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह आयसोमर्स पण आहेत आणि एक दुसरं ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह आयसोमर्स पण आहे. हा स्ट्रक्चर नाही, हा दिलेला एक फॉर्म्युला आहे असा, आहे ना. या स्ट्रक्चरचे वेगवेगळे प्रकारचे अरेंजमेंट असू शकतात बेटा, है ना. हेच आपल्याला बघायचंय. बघा आता मी याच कंपाऊंडचे मी तुम्हाला 2 फॉर्म दाखवू शकतो, एक ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह पण, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह पण. असं जर बघितलं आपण, आपल्याला फक्त एवढंच लक्षात येईल की सर याच्यामध्ये तर ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह आहे. बट माझं काय म्हणणं आहे की या कंपाऊंडचे डिफरंट पॉसिबिलिटीज आहेत, आहे ना. या कंपाऊंडचे काय डिफरंट पॉसिबिलिटीज आहेत, आता आपल्याला बघायचे आहेत. बघा बेटा, व्यवस्थित बघा. याला मी फिशर्स प्रोजेक्शन मध्ये ड्रॉ करतो, हेवा. याच कंपाऊंडला मी फिशर्स प्रोजेक्शन मध्ये ड्रॉ करतो बेटा. हा CH3, हा CH3, हा OH, हा OH, हा H, हा H. आलं का लक्षात बेटा? हा झाला फिशर्स प्रोजेक्शन. आता तुम्ही म्हणताल सर या स्ट्रक्चरला मी पण म्हणतो बेटा, या स्ट्रक्चरला मी पण म्हणतो की जर असा एक इमॅजिनरी प्लेन ड्रॉ केला, दिस कंपाऊंड इज डिवायडेड इनटू व्हॉट, 2 इक्वल पार्ट्स, आहे ना. या स्ट्रक्चरला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे का? आहे. मग हा कंपाऊंड ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे का? नाही. पण याचं डिफरंट अरेंजमेंट दाखवतो. ठीक आहे, या कंपाऊंडचं डिफरंट अरेंजमेंट दाखवतो बेटा. याची पॉसिबिलिटी अशी राहू शकते, राईट. किंवा अजून एक पॉसिबिलिटी पण राहू शकते. बघा, हेच मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे ना. मी बदललं नाही बेटा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, बट इथे अरेंजमेंट ऑफ ऍटम्स इन स्पेस बदलले. म्हणजे 1 2 3 एकूण एकांचे कॉन्फिगरेशनल आयसोमर्स आहेत, आहे बेटा. दे आर स्टिरियो आयसोमर्स, दे आर कॉन्फिगरेशनल आयसोमर्स. लक्षात आले बेटा? बघा, हाच मॉलिक्यूल आहे. 2 CH3 आहेत, 2 OH आहेत, 2 H आहेत. बघा, 2 CH3 आहेत, आहे बेटा. 2 CH3 आहेत, 2 H आहेत, 2 OH आहेत. इथे पण सेम आहे. म्हणजे हा मॉलिक्यूल, हा मॉलिक्यूल आणि हा मॉलिक्यूल, तिन्हीचे स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला कसे आहेत बेटा? मला सांगा. तिन्हीचे स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला कसे आहेत बेटा? स्ट्रक्चर द्या. तिन्हीचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, सॉरी मी चुकीचा कन्सेप्ट सांगितला. तिन्हीचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कसा आहे? सेम आहे. बट अरेंजमेंट ऑफ ऍटम्स इन स्पेस कसा आहे? डिफरंट आहे की नाही? ओके. स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2,
स्ट्रक्चर 3. हे तिन्हीचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कसे आहेत, है ना, सेम आहेत. बट यांचे अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स इन स्पेस कसं आहे, डिफरंट आहे. सो यांची अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स इन स्पेस डिफरंट आहे. दॅट इज वाय आता बघा हे या कंपाऊंड मध्ये बघा, या कंपाऊंड मध्ये बघा प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे का, दिसते का तुम्हाला? प्लेन ऑफ सिमेट्री किंवा सेंटर ऑफ सिमेट्री दिसते का? बिलकुल नाही. या कंपाऊंड कडे लक्ष द्या. याला प्लेन ऑफ सिमेट्री किंवा सेंटर ऑफ सिमेट्री दिसते का? बिलकुल नाही. म्हणजे हा कंपाऊंड ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे आणि हाही कंपाऊंड ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे. दिस कंपाऊंड इज ऑल्सो ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह as well as this compound is also optically active. So this compound is optically inactive. This compound is optically active and this compound is also optically active. That means this compound has these three different arrangements. That means this compound has optically inactive form as well as optically active form. लक्षात आलं बेटा? म्हणजे सिमेट्रिकल मॉलिक्युल्सला दोन आयसोमर्स असतात. सिमेट्रिकल मॉलिक्युल्स आहेत बेटा. हा सिमेट्रिकल मॉलिक्युल आहे की नाही? सिमेट्रिकल मॉलिक्युलला दोन फॉर्म असतात. हा ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह आहे, हा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे. हेच मला एक्सप्लेन करायचं होतं तुम्हाला, बाकी काहीच नाही. म्हणजे मॉलिक्युल जर सिमेट्रिकल दिसला तर त्याच्यात दोन डिफरंट पद्धती राहू शकतात. कारण की आयसोमर्स म्हणजेच काय बेटा? वी कॅन चेंज दी अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स इन स्पेस. त्याला स्टिरिओ आयसोमर म्हणतो, माहिती आहे ना? मग मी पण काय केलं, अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स इन स्पेस बदलल्यामुळं मला डिफरंट आयसोमर्स भेटले. त्यातले काही आयसोमर्स ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह निघाले आणि काही ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह निघाले. निघाले की नाही? हे ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह आहे, हे ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे. म्हणजे हा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे. लक्षात आलं? आर यू एबल टू अंडरस्टँड स्टुडंट्स? दिस मॉलिक्यूल इज व्हॉट? सिमेट्रिकल आहे ना बेटा? हा मॉलिक्यूल काय? सिमेट्रिकल आहे. बट या सिमेट्रिकलचे दोन फॉर्म्स असतात बेटा. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलचे ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह फॉर्म असतात आणि ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह फॉर्म असतात बेटा. लक्षात आलं? Okay, for any symmetrical molecule there will be optically inactive form as well as optically active form. Optically inactive form लाच आपण म्हणतो mesoform. काय म्हणतो बेटा? mesoform. This is mesoform and these are optically active isomers. Okay, तर मला हेच एक्सप्लेन करून द्यायचं होतं की फॉर्म्युला लिहिताना मी तुम्हाला असंच सांगणार आहे की मॉलिक्यूल तर सिमेट्रिकल आहे, मग सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलला ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह फॉर्मही असतात आणि ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह फॉर्म असतात, है ना? मी याच्या दिलेल्या कंपाऊंड वरून ओळखतो, है ना? हा कंपाऊंड जर दिला आणि विचारला, मी सांगतो की हा ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह आहे. बट सोबत हे दोन अरेंजमेंट पण पॉसिबल आहे की नाही? आपण नकारू शकत नाही ना बेटा. आयसोमर्स म्हणजे काय? डिफरंट पॉसिबिलिटीज आहे की नाही बेटा? बघा, या स्ट्रक्चर सोबत हे दोन स्ट्रक्चर पॉसिबल आहे. आहे. मग हे दोन्ही स्ट्रक्चर कसे आहेत बेटा? हे दोन्ही स्ट्रक्चर ऑप्टिकली कसे आहेत? ऍक्टिव्ह आहेत, आहे ना? त्यासाठी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जर असेल ऑलवेज, तर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलला दोन फॉर्म असतात. एक ऑप्टिकल इनएक्टिव्ह फॉर्म, त्याला म्हणतो मिझोफॉर्म, आणि दुसरा ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह फॉर्म, है ना? आता एक्झाम मध्ये विचारतात, हा मॉलिक्यूल दिलं, समज हाच मॉलिक्यूल दिला एक्झाम मध्ये. ऍक्च्युली हा क्वेश्चन विचारलाही होता एक्झाम मध्ये, आता मी सांगतोय हाच मॉलिक्यूल दिलाय, राईट? आणि विचारला याचे ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह फॉर्म किती आहेत? तुमच्या डोळ्यापुढे आहे, एक. आणि ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह फॉर्म किती आहेत? दोन. दिसतंय बेटा? ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह फॉर्म किती आहेत? दोन. त्यांनी जर विचारले टोटल नंबर ऑफ आयसोमर्स किती आहेत? एक, दोन, तीन. टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स म्हणजे काय? ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह प्लस ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह, हे दोन्ही मिळून टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स होईल बेटा. लक्षात आलं? कारण की जेव्हा क्वेश्चन विचारला की कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स, तर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स म्हणजे काय? सगळेच ऑप्टिकल आयसोमर्स. मग ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह प्लस ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. जर तुम्हाला पर्टिक्युलर जर विचारत असेल की या कंपाऊंडचे ऑप्टिकल इनएक्टिव्ह किती आहेत, त्यावेळेस सांगायचं एक आहे. जर विचारलं कंपाऊंडचे ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह किती आहेत, त्यावेळेस सांगायचे दोन आहेत. गॉट इट? ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह किती आहेत आणि ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह किती आहेत हे सांगायचे बेटा. लक्षात आलं? ओके, म्हणजे तुम्हाला लक्षात आला कन्सेप्ट मी काय सांगतोय? की सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलला दोन टाईप आहेत. ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह पण असतात आणि ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह पण असतात. तर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलचे अरेंजमेंट्स वेगळे असतात बेटा. लक्षात आला? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हॅज डिफरंट अरेंजमेंट्स. दे हॅव ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह अरेंजमेंट्स अँड दे हॅव ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह अरेंजमेंट्स. तर आपल्याला फॉर्म्युले कसे कसे येतील? फॉर ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह आयसोमर्स, हा पहिला फॉर्म्युला. दुसरा,
कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह आयसोमर्स, हा दुसरा फॉर्म्युला. तिसरा, टोटल आयसोमर्स, ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह प्लस ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. हे 3 फॉर्म्युला आपल्याला बघायचे. लक्षात आला बेटा? होप यू अंडरस्टूड दिस, राईट? क्लिअर? इज इट क्लिअर? ओके, लेट अस गो फर्दर. ठीक आहे बेटा, आपण फर्दर बघूया. तर माझं काय म्हणणं आहे, हा, तर माझी हेडिंग परत टाकतो मी, राईट? कॅल्क्युलेशन ऑफ number of optical isomers for symmetrical molecule containing, आता ई बित्ता काय म्हणतोय मी, containing even number of chiral atoms. बघा, हे आपलं हेडिंग आहे. कॅल्क्युलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ chiral atoms, राईट? इवन नंबर chiral atoms म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, 2 chiral atom, 4 chiral atom, 6 chiral atom, 8 chiral atom, 10 chiral atom. So even number of chiral atoms, right? This molecule may contain what? Even number of chiral atoms. Okay? तर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आहे बेटा, तर मी बेटा इथे फॉर्म्युला लिहितो. सगळ्यात पहिले नंबर ऑफ ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आयसोमर्स, आयसोमर्स म्हणा किंवा त्याला फॉर्म्स म्हणा, ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह फॉर्म्स हा एक फॉर्म्युला. दुसरा, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह आयसोमर्स म्हणजेच मिझोफॉर्म आहे ना. आणि तिसरा, राईट, तिसरा नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स. नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स म्हणजे काय? ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह प्लस ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह. हे ऑप्टिकल आयसोमर्स विचारले, त्यांनी ऍक्टिव्ह आहे का इनऍक्टिव्ह आहे हे विचारलं नाही बेटा. ठीक आहे बेटा, बघा, राईट? ओके, हे लक्षात आलं बेटा फॉर्म्युला. आता फॉर्म्युला फक्त आपल्याला बघायचं आहे. ओके, लेट अस सी दी फॉर्म्युला, राईट? नंबर ऑफ ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह आयसोमर्स 2 raised to n minus 1, right? Number of optically inactive isomers 2 raised to n by 2 minus 1, हा फॉर्म्युला आहे. आणि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स या दोन्हीचा ऍडिशन 2 raised to n minus 1 प्लस 2 raised to n by 2 minus 1, हा झाले फॉर्म्युला, राईट? ऑप्टिकल आयसोमर्स साठी. ऑप्टिकल आयसोमर्स साठी काय फॉर्म्युला आहे? नंबर ऑफ ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह आयसोमर्स किती? 2 raised to n minus 1. ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह आयसोमर्स किती? 2 raised to n by 2 minus 1. आणि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स किती? 2 raised to n minus 1 प्लस 2 raised to n by 2 minus 1. क्लिअर? लक्षात आलं बेटा? हे आहे. आता आपण बघू, हा फॉर्म्युला आहे बेटा. हा फॉर्म्युला कोणासाठी आहे? हा फॉर्म्युला आहे कॅल्क्युलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ chiral atoms. आहे बेटा, राईट? आता नेक्स्ट बघूया आपण. नेक्स्ट बघूया कॅल्क्युलेशन ऑफ, ओके, कॅल्क्युलेशन ऑफ ऑप्टिकल isomers for
symmetrical molecule, calculation of optical isomers for symmetrical molecule containing odd number of chiral atoms. Calculation of optical isomers for symmetrical molecule containing odd number of chiral atoms. बेटा वरचा फॉर्म्युला कोणासाठी होता? वरचा फॉर्म्युला होता that isomers which contains what? That isomers which contains even number of chiral atoms. सिमेट्रिकल आहे पण इवन नंबर आहे. आता फॉर्म्युला कोणासाठी आहे? सिमेट्रिकल आहे पण कोण आहे? ऑड नंबर आहे. तर त्याचाही फॉर्म्युला आपण लिहून घेऊ बेटा. त्याचाही फॉर्म्युला आपण लिहून घेऊ. 3 असतील. मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे ना बेटा? सिमेट्रिकल आहे म्हणजे काय काय असतील? नंबर ऑफ ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह फॉर्म किंवा ऍक्टिव्ह आयसोमर्स एक. दूसरा नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह आयसोमर्स किंवा यालाच आपण काय म्हणतो? मिझोफॉर्म. आणि तिसरा नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स. तिसरा काय बेटा? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स. लक्षात आलं काय म्हणतोय मी? ओके राइट. So calculation of number of optical isomers for symmetrical molecule containing what? Odd number. Okay? बघा. ओके नाउ हा फॉर्म्युला आहे बेटा. ठीक आहे. हा फॉर्म्युला काय? नंबर ऑफ ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह फॉर्म्स किती आहे? 2 raised to n minus 1 minus 2 raised to n minus 1 by 2. 2 raised to n minus 1 minus 2 raised to n minus 1 by 2. ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह इनएक्टिव्ह किती आहेत? 2 raised to n minus 1 by 2. आता ऑप्टिकल टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स किती असतील? या दोन्हीची ऍडिशन. ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह म्हणजे कसं असेल? 2 raised to n minus 1 minus 2 raised to n minus 1 by 2 plus 2 raised to n minus 1 by 2. बघा है ना. हे काय झालं? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स म्हणजे इथं मायनस 2 raised to n minus 1 by 2 प्लस 2 raised to n minus 1 by 2 कॅन्सल. फक्त काय राहील? 2 raised to n minus 1. काय राहील बेटा? 2 raised to n minus 1. This will give you total number of optical isomers. This will give you what? Total number of optical isomers, that is 2 raised to n minus 1. ठीक आहे. हा फॉर्म्युला आहे. लक्षात आला? हा फॉर्म्युला सगळं तुम्हाला मी दिलेला आहे ऑलरेडी. यू हॅव इन नोट्स. नो नीड टू वरी. फक्त मला एवढंच एक्सप्लेन करायचं होतं की कोणताही मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल जर असेल, इफ एनी मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, then it can has two categories, optically inactive आणि optically active. हेच फक्त मला समजून सांगायचं होतं. लक्षात आलं बेटा तुम्हाला? एक्झाम मध्ये क्वेश्चन कशाही प्रकाराने विचारू शकतात. राईट. सिमेट्रिकल देऊन विचारतात की टोटल नंबर कॅल्क्युलेट करा. सिमेट्रिकल देऊन विचारू शकतात की मिझो कॅल्क्युलेट करा. सिमेट्रिकल देऊन विचारू शकतात की ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह किंवा ऑक्टिव्ह किंवा टोटल नंबर काढा. ठीक आहे. हे डिपेंड्स अपॉन दी क्वेश्चन कसं देतात. हे सगळे फॉर्म्युलेस तुमच्याकडे ऑलरेडी आहे नोट्स मध्ये मी दिलेला आहे. आता मला एक नवीन आयटम शिकवायचा आहे. नंतर आपण न्यूमरिकल्सच घेऊ. राईट. मग नंतरचा पार्ट होतं न्यूमरिकल्स. उद्याच्या लेक्चर मध्ये टोटल न्यूमरिकल्स घेऊ आपण वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचे. ठीक आहे. दॅट मीन्स सगळं आपण जे काय थेअरी शिकलो त्याच्यावर पूर्ण परफेक्शन कसं आणायचं ते आपण उद्या शिकू. ठीक आहे. बघा आता नेक्स्ट आयटम आहे आपल्याकडे. मला सांगायचं आहे याच्याबद्दल
सुडो कायरल. बेटा हा सुडो कायरल बद्दल शिकायचं आहे. आपल्याला एक नवीन आयटम शिकायचा आहे की सुडो कायरल. सुडो म्हणजे यू नो अनरियल. सुडो इज नथिंग बट व्हॉट? अनरियल, खोटं. ऍक्च्युअली इट इज नॉट कायरल बट इट इज कन्सिडर्ड ॲज कायरल. लक्षात आलं मी काय सांगतोय बेटा? इट इज नॉट कायरल, इट इज कन्सिडर्ड ॲज कायरल. तो ऍक्च्युअली कायरल आयटम नसतो, बट त्याला कायरल कन्सिडर करावं लागतं. यासाठी याला काय म्हणलं? सुडो कायरल. ओके, कन्सेप्ट लक्षात आला बेटा मी काय सांगतोय? व्हॉट डू यू मीन बाय सुडो कायरल लक्षात आला? व्हॉट डू यू मीन बाय सुडो कायरल अंडरस्टूड? सो सुडो कायरलचा अर्थ काय बेटा? ऍक्च्युअली दिस is not a chiral atom, but it is considered as chiral. But it is considered as chiral. That is why it is called as what? Pseudochiral. याला काय म्हणतो आपण? Pseudochiral म्हणतो. ठीक आहे, बघून घ्या बेटा. राईट, हा एक्झाम्पल दिला मी. लक्ष झालं? ठीक आहे, बघा अशा मॉलिक्यूल जे असतात, राईट, ओके, दोन मॉलिक्यूल मधला डिफरन्स बघा बेटा. या दोन्ही मॉलिक्यूलचा डिफरन्स बघा तुम्ही. मला या दोन मॉलिक्यूलचा डिफरन्स समजून सांगायचं आहे. चला बेटा, याला किती कायरल आयटम आहेत? हा एक, हा दोन, है ना. याला किती कायरल आयटम आहेत? दोन कायरल आयटम आहेत. आणि याला जर या प्लेननी पास केलं, बघा याला जर या प्लेननी पास केलं मी, तर याला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे. आहे याला काय? प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे. किती कॅरल आहेत? दोन. राईट, मी काय केलं? या प्लेननी पास केलं. राईट, आता बघा या मॉलिक्यूल कडे. लुक एट दिस मॉलिक्यूल. या मॉलिक्यूल कडे लक्ष द्या बेटा. याच्यात कॅल्क्युलेट करा की पहिले किती कायरल ऍटम आहेत. हा एक कायरल आहे आणि हा एक कायरल आहे. हा कायरल नाहीये बेटा. दिसते का हा कार्बन कायरल आहे का? बघा, एक कोणाला अटॅच आहे? ब्रोमीन. दोन कोणाला अटॅच आहे? हायड्रोजन. तिसरा ग्रुप कोणाला अटॅच आहे? COH CH3H. आणि चौथं पण COH CH3H. म्हणजे वरचा ग्रुप आणि खालचा ग्रुप दोन्ही सेम आहेत. कार्बन जर दोन सेम ग्रुपला अटॅच असेल तर तो कायरल कसा राहील बेटा? कायरलची डेफिनेशन काय? कार्बन शुड अटॅच टू व्हॉट? 4 डिफरंट ग्रुप्स. कार्बन शुड अटॅच टू व्हॉट? 4 डिफरंट ग्रुप्स. मग हा ग्रुप कायरल कसा झाला बेटा? है ना, हा ऍटम कायरल झाला का? नाही. हा ऍटम कायरल झाला का? नाही. लक्षात आलं? यातही किती कायरल ऍटम आहेत? दोन. आता याची प्लेन ऑफ सिमेट्री कुठून आहे? जर समजा मी या प्लेननी पास केला असा, तेव्हा याच्या प्लेननी पास केला, या मॉलिक्यूलच्या प्लेननी. लक्षात आलं बेटा? या मॉलिक्यूलच्या प्लेननी असं है ना, याच्यामधून जर पास केला तर हे मॉलिक्यूल वरे अर्ध आणि खाली अर्ध मध्ये डिवाइड होईल. देन दिस मॉलिक्यूल विल हॅव प्लेन ऑफ सिमेट्री. देन दिस मॉलिक्यूल विल हॅव व्हॉट? प्लेन ऑफ सिमेट्री. लक्षात आलं बेटा? देन दिस मॉलिक्यूल विल हॅव प्लेन ऑफ सिमेट्री. कधी? जर मी याच्या प्लेननी पास केलं, जर या ऍटमच्या प्लेननी, है ना, हे हायड्रोजन कार्बन ब्रोमीन दिसतंय, याच्यामधून जर मी प्लेन पास केला तर हा मॉलिक्यूल वरे अर्धा आणि खाली अर्धा डिवाइड होईल आणि एक्झॅक्टली त्याला काय असेल? प्लेन ऑफ सिमेट्री. आहे ना बेटा? एक्झॅक्टली काय असेल? प्लेन ऑफ सिमेट्री. तर हा प्लेन कुठून पास करतोय? या कार्बन पासून. हा कार्बन कायरल आहे का? हा कार्बन कायरल आहे का? नाही. तरी या कार्बनला आपल्याला काय कन्सिडर करावं लागेल? कायरल म्हणून, है ना. तरी या कार्बनला आपल्याला काय कन्सिडर करावं लागेल? कायरल म्हणून. तर याच कार्बनला आपण नाव दिलेलं आहे सुडो कायरल. यालाच काय म्हणलं आपण? सुडो कायरल. हा सुडो कायरलचा कन्सेप्ट थिओरिटिकली का आलाय, है ना, याला उद्या मी तुम्हाला न्यूमरिकल सॉल्व्ह करताना सांगतो. लक्षात आला? सुडो कायरल घ्यायचं का हे ऍक्च्युअली उद्या सांगतो मी तुम्हाला. ठीक आहे,
की सुडो कायरलचं कन्सेप्ट वापरायचं कुठं, काय करायचं काय नाही. जेव्हा न्यूमेरिकल्स येतील उद्या तर तुम्हाला त्यावेळेस मी एक्सप्लेन करेल. लक्षात आलं? तर माझा पहिला पॉईंट लक्षात आला बेटा, सुडो कायरल म्हणजे काय है ना. हा कार्बन कायरल आहे का? नाही. बट याला कायरल कन्सिडर केलं. हा कार्बन कायरल नाही, बट स्टील इट इज कन्सिडर्ड ॲज व्हॉट? कायरल. वाय? याचा रिझन उद्या बघू आपण. ठीक आहे. सो दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड ॲज सुडो कायरल. इट इज नॉट कायरल बट इट इज कन्सिडर्ड ॲज कायरल. याला मी कायरल कन्सिडर केला आणि याला काय नाव म्हटलं मी? सुडो कायरल. असं का केलं हे उद्या मी तुम्हाला सांगतो. ठीक आहे.